Good morning, friends. Today we will continue to discuss the topic 4 minutes that get you hired. This extract is written by Connie Brown Glaser and Barbara Stenberg Smalley. In this extract, we are going to study how we are supposed to prepare for the interview. In this particular extract, we are meeting a 20-year-old lady, and this 28-year-old lady is expected to get a job in a school, and she has prepared all the necessary qualification for getting this particular job. Up to this moment we have seen that how this girl or lady has prepared herself for this particular job, and up to this moment we have also seen that how and in which particular way she prepares herself for this particular job. Now we have to think about the basic or the important principles which are very significant for the interview pacing. Look your best. It signals success. Studies have linked clothing consciousness to the higher self esteem and job satisfaction. See, your personality makes a lot of work, and for that matter, your looks matters a lot in the interview. If you appear very impressive after entering into the interview hall, the panel will have the first impression that this is a very good candidate. Apparently, they create such kind of impression, and for that matter, looks are important. And hence, in this particular context, the looking of every person or any candidate matters a lot in the interview. And one study funded by the Clairol Corporation found that it pays literally to project a professional image. Judith Waters, a professor at Fairleigh Dickinson University in New Jersey, sent out identical resumes with either a before or an after photograph of the hypothetical job candidates to more than 300 companies. No company received both before and after photos of the same person. Waters asked them to determine a starting salary for each candidate. The result? Salaries were 8 to 20% higher for those whose resumes had been accompanied by the photo with an upgraded image. Friends, this particular incident tells us that those people who are having impressive personality are getting more benefit. Means if you are neatly dressed and properly uh, created your face and your impression in the photograph itself, you will also get the benefit or the hike in the salary also. And that is why it is very important to appear in the best way. मित्रांनो, माणसाची पर्सनॅलिटी ही फार महत्त्वाची असते, कारण तुम्ही काय आहात हे नंतर कळतं, पण तुम्ही दिसायला कसे आहात हे पहिल्यांदा तुम्हाला पाहिल्या पाहिल्या कळतं. आणि त्यामुळे तुमची पर्सनॅलिटी ही छान असणं किंवा प्रभावी असणं हे अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. आणि त्यासाठी आपल्याला आपले व्यक्तिमत्व जे आहे ते प्रभावी ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला कपडे चांगले घालणं, केस व्यवस्थित विंचरलेले असणं, डोळ्यात कॉन्फिडन्स असणं किंवा व्यवस्थित शेविंग केलेलं असणं, ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात आणि त्यासाठी आपल्याला वेल प्रिपेअर्ड असणं गरजेचं आहे. Yet many people fail to understand the importance of projecting a professional image. For example, a 32-year-old in Washington worked for 10 years as an administrative assistant in a large accounting firm. When the office manager retired last year, she applied for the position. She, she wasn't even granted an interview. इथं एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की yet many people fail to understand the importance of projecting a professional image. आता एखाद्या
खाजगी कंपनीमध्ये तुम्ही काम करत असाल, एखादे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करत असाल, तर या ठिकाणी तुम्ही टाय बांधणं किंवा ब्लेझर घालणं किंवा व्यवस्थित तुमचे शूज पॉलिश असणं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या सेल्स एक्झिक्युटिव्ह या पदासाठी अत्यंत आवश्यक ठरतात. आणि तुम्ही तुमची जर प्रोफेशनल इमेज तयारच केली नाही, तुम्ही कसे असले पाहिजेत हे जर तुम्हाला कळलंच नाही, तर त्या व्यवसायामध्ये पुढं जाणं किंवा त्या पदाला तुम्ही न्याय देणं ह्या गोष्टी होऊ शकणार नाहीत. आणि त्यासाठी आपल्याला आपली एक प्रोफेशनल इमेज तयार करता आली पाहिजे. इथं सांगितलेल्या उदाहरणाप्रमाणे एक 32 वर्षाच्या माणसाचं उदाहरण या ठिकाणी दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, ए 32-year-old in Washington worked for 10 years as an administrative assistant in a large accounting firm. एका फर्ममध्ये ते काम करत आहेत आणि अकाउंट फर्ममध्ये काम करत असताना त्यांना स्वतःची एक जी इमेज तयार करता यायला पाहिजे होती ती आलेली नाही आहे. When the office manager retired last year, she applied for the position. She wasn't even granted an interview. म्हणजे तुमची जर प्रोफेशनल इमेज त्या ठिकाणी नसेल तर तुम्हाला इंटरव्ह्यूला सुद्धा बोलवलं जात नाही, हे या उदाहरणावरून लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि त्यासाठी आपल्याला आपली एक प्रोफेशनल इमेज, व्यावसायिक एक प्रतिमा आपल्याला त्या ठिकाणी तयार करता आली पाहिजे. I thought it was an oversight, so I asked the director of the personnel what happened. She says, he told I didn't fit the image of an office manager. म्हणजे एका ऑफिस मॅनेजर पदासाठी जर त्या स्त्रीनं अर्ज केलेला असेल, त्यावेळेस काय झालं की त्या ऑफिस मॅनेजर पदासाठी जे प्रोफेशनल लुक असला पाहिजे, व्यावसायिक प्रतिमा असली पाहिजे, ती प्रतिमा जर तुमच्याकडे नसेल तर त्या कॅन्डिडेटला त्या ठिकाणी अपॉर्च्युनिटी कशा पद्धतीने मिळू शकेल? मिळणारच नाही. आणि त्यासाठी आपल्याला स्वतःची एक व्यावसायिक प्रतिमा किंवा प्रोफेशनल इमेज जी म्हणतो आपण, ती त्या ठिकाणी तयार करता आली पाहिजे. तर आणि तरच त्या पदाला तुम्ही न्याय देऊ शकता आणि यश प्राप्त करू शकता. ही सजेस्टेड तर मित्रांनो, आपली एक प्रोफेशनल इमेज या ठिकाणी असणं महत्त्वाचं आहे, ज्याबद्दल आपण बोलत होतो. फॉरगेट अबाउट द पर्सनल स्टाईल. ॲट वर्क युअर क्लोथ्स मस्ट कन्व्हे द मेसेज दॅट यू आर कॉम्पिटंट, रिलायबल अँड अथॉरिटेटिव्ह. आता या ठिकाणी हे जे सांगितलेले जे ट्रेट्स आहेत, तुम्ही कसं असलं पाहिजे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी कॉम्पिटंट. म्हणजे काय की you should have the capacity to deal with the customers. You should have the capacity to deal the problem of that particular position. You should be able to solve the problems of your colleagues on that particular post. म्हणजे तुम्ही कॉम्पिटंट म्हणजे सक्षम असलं पाहिजे, रिलायबल विश्वसनीय असलं पाहिजे. म्हणजे तुमच्या शब्दावरती त्या ठिकाणी लोकांना विश्वास ठेवला पाहिजे किंवा त्यांना ठेवता आला पाहिजे. आणि शेवटचं आहे की तुम्ही अथॉरिटेटिव्ह असले पाहिजे. म्हणजे तुमच्याकडे जे अधिकार दिलेले आहेत त्या अधिकारांचा योग्य वापर तुम्हाला करता आला पाहिजे. देन अँड देन ओनली यू आर एबल टू जस्टिफाय युअर पोस्ट. म्हणजे तुम्ही तुमच्या पदाला किंवा तुमच्या पोझिशनला त्या ठिकाणी न्याय देऊ शकता. ड्रेस फॉर द जॉब यू वॉन्ट, नॉट द जॉब यू हॅव. लक्षात ठेवा, ज्या पदासाठी तुम्ही ॲप्लाय करत असाल त्या पदासाठी तुमचं ड्रेसिंग कसं असलं पाहिजे हे तुम्ही ठरवा, किंवा आजूबाजूच्या परिसराचा अभ्यास करा, किंवा त्या पदावरती जे लोक काम करत आहेत त्यांच्या ड्रेसिंगचं ऑब्झर्वेशन करा आणि त्यातून तुम्ही शिकलं पाहिजे की तुम्हाला कशा पद्धतीनं ड्रेस परिधान केला पाहिजे. If you are scheduled for an interview at a company you have never visited and aren't sure what to wear, send for a copy of its annual report and study what the employees pictured are wearing, or drop by ahead of time to see how they dress. आता या ठिकाणी जे सांगितलेलं आहे, काय सांगितलं आहे, इफ यू आर शेड्युल्ड फॉर अन इंटरव्ह्यू ॲट अ कंपनी यू आर नेव्हर व्हिजिटेड. ज्या एखाद्या कंपनीत तुम्ही कधीच गेला नाही अशा कंपनीत जर तुम्हाला एखादी इंटरव्ह्यूची संधी मिळाली तर काय केलं पाहिजे. aren't sure what to wear, send for a copy of its annual report and study what the employees pictured are wearing. म्हणजे त्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालामध्ये त्या कंपनीचे जे लोक आहेत त्या कंपनीच्या लोकांनी कशा पद्धतीनं ड्रेस परिधान केलेले आहेत हे जर आपण पाहिलं तर आपल्याला सुद्धा आपण काय परिधान करायचं याची आयडिया येऊ शकते. आणि हे जर लक्षात घ्यायचं असेल तर त्यांचा ॲन्युअल रिपोर्ट पाहायला पाहिजे. तिथलं कंपनीचे जे एम्प्लॉई आहेत
त्यांनी कशा पद्धतीने त्यांचा अपिअरन्स ठेवलेला आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. सो इन दिस वे we have seen this part. Now let us think about the next part of this extract, that is monitor your body language. This is a very significant characteristic of the interview. लक्षात ठेवा, बॉडी लँग्वेज याचा अभ्यास आपला असला पाहिजे आणि ती व्यवस्थित इंटरव्ह्यूमध्ये ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण बऱ्याच गोष्टी आपण शब्दातून व्यक्त करत असतो, पण त्याच्याही पलीकडं आपल्या हातवाऱ्यातून जेस्चर्स म्हणजे चेहऱ्यावरील हावभावातून आपण ते व्यक्त करत असतो आणि त्यासाठी आपली बॉडी लँग्वेज चांगली असणं किंवा पॉझिटिव्हली मेसेज कम्युनिकेट करणारी असणं हे अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. हाऊ यू मूव्ह अँड जेस्चर विल greatly influence an interviewer's first impression of you. In a landmark study of communications, psychologist Albert Mehrabian discovered that 7% of any message about our feelings and attitudes comes from the words we use, 38% from our voice, and startling 55% from our facial expressions. लक्षात घ्या, किती शॉकिंग किंवा सरप्राइजिंग अशा प्रकारची आकडेवारी आहे की 7% जो संदेश असतो तो 7% संदेश हा आपला कशातून जातो, हा आपला शब्दातून जातो. 38% संदेश हा आपल्या आवाजातून जातो. 55% संदेश हा आपल्या चेहऱ्यावरील हावभावातून जातो. याचा अर्थ असा आहे की आपला चेहरा ज्यावेळी आपण एखादं काम करत असतो तो कशा पद्धतीचा असला पाहिजे हे आपण ठरवलं पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं तसे हावभाव चेहऱ्यावरती आणणं गरजेचं आहे. आणि ते जर आणले तर 100% आपला मेसेज समोरच्या व्यक्तीपर्यंत चांगल्या पद्धतीनं पोहोचू शकतो आणि तो पोहोचला तर आपलं कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह होऊ शकतं, हे या ठिकाणी म्हणायला काही हरकत नाही. In fact, when our facial expressions or tone of voice conflicts with our words, the listener will typically put more weight on the non-verbal message. याचा अर्थ इथं असाही आहे की बऱ्याच वेळा आपल्या शब्दातून ज्या गोष्टी व्यक्त होत नाहीत तर आपल्या बॉडी लँग्वेजमधून त्या गोष्टी कम्युनिकेट केल्या जातात किंवा समोरच्यापर्यंत पोहोचल्या जातात आणि ह्या जर पोहोचल्या तर 100% आपलं कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह होऊ शकतं. स्टार्ट युअर फर्स्ट एन्काउंटर विथ अ फर्म हँडशेक. लक्षात ठेवा, तुम्ही कशा पद्धतीने शेक हँड केलं पाहिजे हे या ठिकाणी सांगितलं. तुमच्या फर्स्ट एन्काउंटरमध्ये, पहिल्या भेटीमध्ये तुमचा शेक हँड हा व्यक्त करणारा असला पाहिजे. समोरच्या माणसाला कळलं पाहिजे की तुम्ही कन्फर्म आहात, तुम्ही कॉन्फिडंट आहात. यू आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट थ्रू युअर बॉडी लँग्वेज. लक्षात ठेवा, तुमच्या बॉडी लँग्वेजच्या माध्यमातून समोरच्यापर्यंत असं गेलं पाहिजे की यू आर अ व्हेरी पॉवरफुल पर्सन, यू आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट अबाउट वॉट एव्हर यू पजेस, वॉट एव्हर यू एक्सप्रेस. सो दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट aspects of the body language. If the interviewer doesn't initiate the gesture, offer your hand first. लक्षात ठेवा, जर इंटरव्ह्यूअर त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं जेस्चर देत नसेल किंवा हावभाव देत नसेल किंवा कोणत्याही प्रकारचा पॉझिटिव्ह सिग्नल देत नसेल तर तुम्ही पहिल्यांदा तुमचा हात तिथं पुढं केला पाहिजे, जेणेकरून यू आर विलिंग टू इंटरॅक्ट विथ हिम और एन्काउंटर विथ हिम हे त्या ठिकाणी लक्षात आलं पाहिजे. Whenever you have a choice of the seats, select a chair beside his or her desk as opposed to one across from it. That way there are no barriers between the two of you and the effect is somewhat less confrontational. लक्षात ठेवा, जर एखाद्या कंपनीमध्ये तुम्ही गेलेला आहात आणि त्या ठिकाणी इंटरव्ह्यूच्या समोर बसत असताना कसं बसलं पाहिजे किंवा कशा पद्धतीनं तुमची चेअर असली पाहिजे हे या ठिकाणी लक्षात येतं. If you must sit facing the desk, shift your chair slightly as you sit down or angle your body in the chair so you are not directly in front of your interview. लक्षात ठेवा, इंटरव्ह्यू पॅनल जनरली समोरच्या बसणाऱ्या व्यक्तीला इंटरव्ह्यू देणाऱ्या व्यक्तीचं जे चेअर आहे ती त्या ठिकाणी कन्फर्म केलेली असते, म्हणजे व्यवस्थित ठेवलेली असते. परंतु काही वेळा ती चेअर व्यवस्थित ठिकाणी ठेवली नसेल तर ती आपण ठेवून घेतली पाहिजे. ॲज अ कॅन्डिडेट तुम्ही स्वतःहून ती चेअर व्यवस्थित पद्धतीने त्या ठिकाणी ठेवली तर निश्चितपणानं त्याचा एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट समोरच्या इंटरव्ह्यू घेणाऱ्या माणसांवरती पडू शकतो आणि तो इम्पॅक्ट पडला तर निश्चितपणानं तुम्हाला देखील त्याचा फायदा इंटरव्ह्यूमध्ये यश मिळवण्यासाठी होऊ शकतो. मॉनिटर युअर बॉडी लँग्वेज टू मेक शुअर यू डोंट सीम टू डिस्परेट फॉर द जॉब ऑर टू ईगर टू प्लीज. लक्षात ठेवा,
की तुमची बॉडी लँग्वेज तुम्हाला कंट्रोल करता आली पाहिजे किंवा नियंत्रित करता आली पाहिजे, की जेणेकरून तुम्ही जॉब मिळवण्यासाठी खूप इच्छुक आहात हे त्या ठिकाणी दिसलं गेलं पाहिजे किंवा एक्झिबिट झालं पाहिजे. वेन अ 26-year-old टेली marketing specialist in Athens, Georgia, applied for a promotion. Her interview went so well, she was offered a job on the spot. लक्षात ठेवा, 26 वर्षीय एका टेलिमार्केटिंग स्पेशलिस्टला अथेन्समध्ये इंटरव्ह्यूसाठी संधी देण्यात आली आणि तिचा जॉब निश्चित करण्यात आला. हे इन्स्टंटली किंवा तात्काळ का झालं, तर त्याच्या पाठीमागं तिची जी बॉडी लँग्वेज होती ती वेल कंट्रोल्ड होती आणि त्या ठिकाणी ती त्या पदासाठी खूप डिझर्विंग आहे किंवा ती योग्य आहे, लायक आहे हे त्या ठिकाणी तात्काळ सिद्ध झालं आणि त्या ठिकाणी तिला जॉब देण्यात आला. आय वॉज एक्स्टॅटिक, शी रिकॉल्स, बट आय रिॲक्टेड टू द ऑफर with too much enthusiasm. Once the boss sensed how excited I was, he knew I wasn't going to turn him down. Consequently, he offered me lower salary that I would hoped for. I am convinced I could have got more had contained myself. आता या ठिकाणी तिची जी रिॲक्शन आहे ती काय म्हणते, मला आठवतं आय वॉज एक्स्टॅटिक म्हणजे खूप आनंदित झालेली आहे, म्हणजे तिला अत्यंत खूप असा मोठा आनंद झालेला आहे. बट आय रिॲक्टेड टू द ऑफर विथ टू मच एन्थुझियाझम, मी उत्साहानं त्या ठिकाणी त्या ऑफरला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. वन्स द बॉस सेन्स्ड हाऊ एक्सायटेड आय वॉज, ही न्यू आय वॉजंट गोइंग टू टर्न हिम डाऊन. आणि बॉसला हे लक्षात आलं की हिला जॉब मिळाल्याचा खूप आनंद झालेला आहे आणि ज्यावेळी बॉसला हे कळालं त्यावेळी त्याचा परिणाम पुढं काय झालेला आहे बघा. कॉन्सिक्वेंटली ही ऑफर्ड मी लोअर सॅलरी, आणि ह्या व्यक्तीला जॉब करायचंच आहे हे ज्यावेळी बॉसला लक्षात आलं त्यावेळेस बॉसनं तिची सॅलरी ही कमी ऑफर केली किंवा कमी देण्याचं सांगितलं. आणि त्यामुळं या ठिकाणी कधीकधी आपण उत्साहाच्या भरात ज्यावेळी कुठेतरी आपली सकारात्मक बाजू मांडतो किंवा उत्साहाच्या भरात आपण काहीतरी बोलतो त्याचाही निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होऊ शकतो. त्यामुळं आपण कुठं आणि कसा आपला उत्साह दाखवला पाहिजे हे या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आय एम कन्व्हिन्स्ड आय कुड हॅव गॉट मोअर हॅड आय कंटेन्ड माय सेल्फ. आणि या ठिकाणी हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की आपण कुठं आणि कसा किती प्रतिसाद दिला पाहिजे हे आपल्या बॉडी लँग्वेजच्या माध्यमातून लक्षात घेणं गरजेचं आहे. कीप अ प्रॉपर फेस इन बिझनेस सिच्युएशन्स. आपल्या चेहऱ्यावरती योग्य प्रकारचे भाव असणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण ज्या बिझनेसमध्ये तुम्ही काम करता, ज्या प्रोफेशनमध्ये तुम्ही काम करता तिथं तुमचा चेहरा, तुमचा फेस हा व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे किंवा तुम्ही तुमचे लुक्स त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं क्रिएट केले पाहिजेत किंवा दाखवले पाहिजेत. ऑड्री नेल्सन शेंडर, ए communications consultant in Boulder, Colorado, says that inappropriate smiling is the most common example of a non-verbal behavior that undercuts verbal messages, making you appear weak and unassertive. लक्षात घ्या की आपल्याला कोणत्या ठिकाणी हसायचं आणि कोणत्या ठिकाणी हसायचं नाही आहे हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे, कारण बऱ्याच वेळा गरज नसताना हसलं तरी आपल्याला मूर्खात काढलं जातं किंवा वेड्यात काढलं जातं. तर तसंही होऊ नये, आपल्याबद्दल एक निगेटिव्ह इम्प्रेशन त्या ठिकाणी तयार होऊ नये हेही आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे.